ભાગવતનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરનારો વક્તા એમ નથી કહેતો કે આ હું કહું છું। રાજન, તમારી ઉપર દયા ખાઈને આ કથા હું તમને નથી કહેતો, પણ મારા પિતા પાસેથી જ્યારથી શીખો છું ને ત્યારથી આ કથાએ મારું ચિત્ત પકડી લીધું છે। રાજા, તમે ચિંતા ન કરો, તમારી પાસે 7 દિવસ છે। ખટવાંગને ખબર પડી કે હવે મારો અંતિમ સમય એ નજીક છે, તો ખટવાંગે 2 ઘડીમાં પોતાના મૃત્યુને સુધારી લીધું છે। તો રાજા, તમારી પાસે તો 7 દિવસ છે। જેનું મૃત્યુ નજીક આવે એવા જ્ઞાની પુરુષે સર્વસ્વ ત્યાગ કરી પ્રભુના લીલા ચરિત્રોને સાંભળવા, તેના કીર્તનોને સંભાળવા અને તેના સ્વરૂપને મનની અંદર સંગ્રહિત કરવું। અને સૌનકાદિક ઋષિઓને સુત પુરાણી જ્યારે આ વાત કરે ને, ત્યાં તો સૌનકાદિક ઋષિઓના રોમ રોમ ખડા થઈ ગયા। સુખદેવ અને પરીક્ષિતનો સંવાદ સાંભળીને આજ સૌનકાદિક ઋષિઓ તો અલમસ્ત થયા। નિજાનંદનો આનંદ, નિજાનંદની અનુભૂતિ આજે થઈ રહી છે, પરમ શાંતિનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે। અને आज सौनकादिक ऋषियों बोले थे, महाराज ये कथा की प्याली हमें और पिलाइए, हमें और पिलाइए महाराज, हमें बहुत शांति की अनुभूति होती है। सौनकादिक ऋषिओ एम के छे कि जेने भगवान की कथा नहीं सांभळी ने एना कान ए कान नहीं पण सर्प ने रहवाना दर समान छे। सौनके 1 प्याली पीधी ने एने कथानो नशो चढ़्यो छे। અને સુત પુરાણીને કહે છે કે મહારાજ, આ પ્યાલી અમને હજી પણ પીવડાવો। સુત પુરાણી સાવધાન કરતા કહે છે, સુનો સૌનક, ગંગા કિનારે રાજા પરીક્ષિતે પ્રશ્ન કર્યો છે, ગુરુદેવ, ભગવાન સૃષ્ટિનું સર્જન, પાલન અને વિસર્જન કઈ રીતે કરે છે? કૃપા કરીને આ કથા આપ અમને સમજાવો। सुखदेवजीए सृष्टि वर्णन दिव्य कथा परीक्षित महाराज ने संभळावी, जेनु पूर्ण वर्णन पुनः वर्णन तृतीय स्कंद में आवे छे। तो आइए भागवत जी ना द्वितीय स्कंद ने भगवान ना चरणों में समर्पित करिए और कुछ समय हरिनाम की प्याली पीते हुए हरिनाम संकीर्तन। हे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोपाल नंदलाल। मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। मेरो मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मेरो मदन गोपाल। भाव से गाइए। गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। हे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरि बोल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हरि बोल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोपाल नंदलाल। मेरो द्वारिका को नाथ, मेरो द्वारिका को नाथ, द्वारिका को नाथ, हमरो द्वारिका को नाथ। मेरो द्वारिका को नाथ, मेरो द्वारिका को नाथ, द्वारिका को नाथ, हमरो द्वारिका को नाथ। हमरो द्वारिका को नाथ, द्वारिका को नाथ, द्वारिका को नाथ, हमरो द्वारिका को नाथ। मेरो बाके बिहारी लाल, हमरो बाके बिहारी लाल, बाके बिहारी लाल, हमरो बाके बिहारी लाल। मेरो बाके बिहारी लाल, मेरो बाके बिहारी लाल, बाके बिहारी लाल, हमरो बाके बिहारी लाल। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। भाव से गाइए। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोपाल नंदलाल। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल पवित्र गंगाजीનો કિનારો છે। गर्भयोगेश्वर श्री सुखदेवजी महाराज सम्राट राजा परीक्षित ने भागवतना तृतीय स्कंदनो दिव्य रसपान करावी રહ્યા છે। श्रीमद भागवतનો तृतीय स्कंद એ સર્ગ લીલા છે અને ભગવાનની દક્ષિણ ભુજા રૂપ આ તૃતીય સ્કંદ છે। प्रथम અને દ્વિતીય સ્કંદ દ્વારા ભગવાનના બે ચરણના દર્શન થયા એટલે જીવ ભગવાનના ચરણોની અંદર સમર્પિત થયો છે। તૃતીય સ્કંદ એ સર્ગ લીલા, સર્ગ એટલે સર્જન। બ્રહ્માજી દ્વારા જે સર્જન થયું છે એની આ દિવ્ય ગાથા સુખદેવજી મહારાજ
પરીક્ષિતને સંભળાવી રહ્યા છે. એવમેતત પુરા પૃષ્ઠો મૈત્રેયે ભગવાન કિલ. તૃતીય સ્કંદના આરંભમાં કથાના પીપાસુએ કથાના જિજ્ઞાસુને પ્રશ્ન કર્યો છે, ગુરુદેવ, મેં એવું સાંભળ્યું છે કે હસ્તિનાપુરના વૈભવને છોડી અને મારા દાદા વિદુરજી એ વનની અંદર ગયા હતા, તો વનમાં જવાનું કારણ શું હતું? કૃપા કરીને આ કથા મને વિસ્તારથી કહો. વળી ગુરુદેવ, મેં એવું પણ સાંભળ્યું છે કે દુર્યોધનના 56 પ્રકારના ભોગનો ત્યાગ કરી અને મારા દાદા ને ઘેર આ જગતનો બ્રહ્માંડાધીશ્વર દ્વારકાધીશ સામે ચાલી અને વિદુર અને સુલભાની ભાજી ખાધી છે. તો વિદુરજીમાં એવું તે શું હતું કે સ્વયં ભગવાન તેની ઘેર આવ્યા? કૃપા કરીને આ બંને કથાઓ આપ મને સવિસ્તાર સમજાવો. શુકાચાર્ય પ્રસન્ન થયા છે. રાજા, વિદુરજીનું પાત્ર તો અતિ દિવ્ય અને ચમત્કારી હતું. રાજા, આવ હું તને સંભળાવું કે વિદુરજીએ ઘરનો ત્યાગ શા માટે કર્યો હતો. યદા તુ રાજા સ્વસુતાન સાધુન પુષ્ણન્ન ધર્મેણ વિનિષ્ટ દ્રષ્ટિ ભ્રાતુર્ય વિષ્ઠસ્ય સુતાન વિબંધોન પ્રવેશ્ય લાક્ષા ભવને દદાહ. પરીક્ષિત, આ એ સમયની વાત છે જ્યારે ધૃતમ રાષ્ટ્રમ યેન સહ ઇતિ ધૃતરાષ્ટ્ર. આ ધૃતરાષ્ટ્ર એટલે સત્તા પકડીને બેઠેલો જીવ. પાંડુ પુત્રો પાસેથી તેને અધિકાર છીનવી લીધો છે. ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ છે અને પતિવ્રતા હોવાના નાતે ધૃતરાષ્ટ્રની પત્ની ગાંધારી એણે પણ પોતાની આંખે પાટા બાંધ્યા છે. 100 પુત્રોની પ્રાપ્તિ છે, પણ અધર્મના કારણે તેમની દ્રષ્ટિ એ વિનિષ્ટ થઈ ગઈ છે. કૌરવો અધર્મી બન્યા છે અને અધર્મથી જે પુષ્ટ થયો ને એનો હંમેશા નાશ થયો જ છે. યસ્ય નાસ્તિ સ્વયં પ્રજ્ઞા શાસ્ત્રસ્ય કિમ કરિષ્યતિ. મા બાપ પાસે જ જ્યારે જીવન જોવાની દ્રષ્ટિ નથી તો એના પુત્રની દ્રષ્ટિ કેમ આપી શકે? ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ છે, જીવન જીવવાની દ્રષ્ટિ એની પાસે નથી અને પતિવ્રતા હોવાના કારણે ગાંધારીએ પણ આંખે પાટા બાંધી લીધા છે. આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે કૂવામાં હોય ને તો અવેડામાં આવે. આપણે જ ગોળ ખાતા હોઈએ અને આપણો છોકરો ગોળ ખાય એટલે આપણે એને થપ્પડ મારીએ, મૂક, આને ન ખવાય. પણ પેલા તું મૂક ને ભાઈ. સલાહ દેવામાં તો હંમેશા આપણે અગ્રેસર જ રહીએ છીએ અને સલાહ સાવ મફતમાં મળે. સૌથી પહેલા આપણે સુધરવું પડશે. એક સ્ત્રી રડતી રડતી ગાંધીજી પાસે આવી. ગાંધીજીને કહે છે કે બાપજી, મારો આ દીકરો બહુ રડે છે. ગાંધીજીએ રડવાનું કારણ પૂછ્યું. શા માટે રડે છે? તો કે ગોળ માગે છે, ગોળની જીદ કરે છે. એટલે ગાંધીજી એને એમ કીધું કે 2 દિવસ પછી આવશે. પેલી સ્ત્રી તો સમજી, પાછી 2 દિવસ પછી આવી. પાછી એ જ વાત, મારો દીકરો બહુ તોફાન કરે છે, મારો દીકરો બહુ રડે છે અને આ ગોળની જીદ કરે છે, એને શરદી થઈ જશે, એને તાવ આવી જશે, ગોળ એને સદતો નથી. ગાંધીજી એટલું જ બોલ્યા, બેટા ગોળ ન ખવાય, બેટા ગોળ ન ખવાય. પેલી સ્ત્રીને કે હવે તું જઈ શકે છે.
પણ ગાંધીજીને કોઈએ પૂછ્યું કે બાપજી આવું કેવું તું તો એ જ દિવસે કહી દીધું હોત તો ન ચાલત, આ 2 દિવસની રાહ શું કામ જોવડાવી? ત્યારે ગાંધી બાપુ બોલ્યા છે કે 2 દિવસ પહેલા હું ગોળ ખાતો તો, મેં ગોળ મૂકી દીધો એટલે હું સલાહ આપી શકું છું. મા બાપ પાસે જ જ્યારે જીવન જીવવાની દ્રષ્ટિ નથી તો પુત્રને દ્રષ્ટિ કેમ આપી શકે? અધર્મથી આજે કૌરવો પુષ્ટ થયા છે અને ધર્મશાસ્ત્ર એમ કે છે કે અધર્મથી પુષ્ટ થાય ને એને ધર્મ નષ્ટ કરે જ છે. હે રાજા, આ એ સમયની વાત છે જ્યારે અંધ ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના મોટા ભાઈ પાંડુના અનાથ બાળકોને લાક્ષા ભવનમાં મોકલી અને પાછળથી આગ લગાડી છે. દ્રુપદ રાજાની એકની એક લાડકવાઈ દ્રૌપદીનો ચોટલો ખેંચી અને દુશાસન જ્યારે ભરીએ સભામાં એનું ચીરહરણ કરવા ગયો ને ત્યારે એક અબળા નારી પોક મૂકીને રડતી હતી, મને બચાવો, મને બચાવો, મને બચાવો. 5 પાંડવો ભરથાર હોવા છતાંય દ્રૌપદીને કોઈ બચાવવા માટે તૈયાર નથી. કામથી અંધ બનેલા દુશાસને ભરી સભામાં દ્રૌપદીના વાળ ખેંચા એનું વસ્ત્રાહરણ કરવાની તૈયારી કરી. દ્રૌપદી કે દાદા ભલે મને મારવી હોય તો મારે, મારા વાળ ખેંચવા હોય તો ભલે ખેંચે, મારું અપમાન કરવું હોય તો ભલે કરે, પણ આને એક વિનંતી કરું, મારા વસ્ત્રનું હરણ ન કરે. બસ દાદા, મારી ઇજ્જત તમે સાચવી લો. પણ ભીષ્મ જેવો ભરથાર પણ એ સમયે કંઈ બોલી નથી શક્યો. કામ, લોભ અને વાસનામાં જીવાત્માને દાનવ બનાવી દે છે, અંધ બનાવી દે છે. કામમાં અંધ, વિષય વાસનામાં અંધ, ભોગ વિલાસમાં અંધ. કૌરવોએ પાંડવોને બહુ હેરાન કર્યા. બધું જ ઝૂંટવી લીધું. 12 વર્ષનો વનવાસ અને 13મું વર્ષ ગુપ્તવાસની અંદર વિરાટ રાજાની નગરીમાં આ પાંડવો ગુપ્ત રહી રહ્યા છે. લાચારી અને મજબૂરી માણસને ક્યાં પહોંચાડી દે છે ને એનું કંઈ નક્કી નથી હોતું. હસ્તિનાપુરનો રાજા, હસ્તિનાપુરનો યુવરાજ એ વિરાટ રાજાના મંત્રી બન્યા છે. અરે દ્રૌપદીએ સપનામાં પણ નહોતું વિચાર્યું કે મારે દાસીપણું કરવું પડશે. દ્રુપદ મહારાજની એકની એક લાડકવાઈ એક ચપટી વગાડે ને તો 10 દાસીઓ એની સેવામાં હાજર હોય. એ દ્રુપદ મહારાજની દ્રુપદ સુતા દ્રૌપદી એ ત્યાં દાસી બની છે. ભીમ રસોયો બન્યો અને ધનુર્ધારી અર્જુન ત્યાં હિજ્ર બન્યો છે. નકુલ અને સહદેવ એ બંને દાસ બન્યા છે. ગરજ વ્યક્તિને શું નથી કરાવતી? હે ગરજહી અર્જુન હિજ્ર ભયો, અરુ ગરજહી ગોવિંદ ધેનુ ચરાવે. ગરજહી દ્રૌપદી દાસી ભઈ, અરુ ગરજહી ભીમ રસોઈ પકાવે. હે ગરજહી અર્જુન હિજ્ર ભયો, અરુ ગરજહી ગોવિંદ ધેનુ ચરાવે. ગરજહી દ્રૌપદી દાસી ભયું, અરે ગરજહી ભીમ રસોઈ પકાવે. गरज भरी सब लोगन में, अजु गरज बिना कोई आवे नहीं आवे. कवि गंग कहे सुन साह अकबर, गरज ही बीबी गुलाम बनावे, गरज ही बीबी गुलाम बनावे. गरज बधुं ज करावी शके. साप कोई दिवस छे ने सीधो न चाले, ए वाको ज चाले, पण ए सापने पण दरमा जवुं होय ने तो एने पण सीधું થવું પડે છે. અને એ જ રીતે જીવ એ કોઈની પાસે સીધો ન ચાલે, સિવાય કે એની પત્ની.
હું નથી કહેતો, કવિ ગંગ કહે છે, કવિ ગંગ કહે સુન શાહ અકબર ગરજહી બીબી ગુલામ બનાવે. એની પાસે જ આ સીધો હાલે. બાકી બધે અવડાઈ કરે, બધે વાકો હાલે, પણ ઘરવાળું આવે પૂરું. ગરજ માણસને શું નથી કરાવતી. સુખદેવજી મહારાજ આજે પરીક્ષિતને કહે છે, રાજન, જ્યારે પાંડવો 13 વર્ષનો વનવાસ વિતાવીને પાછા આવ્યા ત્યારે રાજ્યમાં પોતાનો ભાગ માગે દુષ્ટ દુર્યોધને ઘસીને ના પાડી દીધી છે. યુધિષ્ઠિર કહે છે કે ભાઈ, આખું રાજ્ય ન આપતો કાંઈ નહીં, અડધું રાજ્ય આપ. દુર્યોધને ઘસીને ના પાડી, અરે અડધું ના આપતો કાંઈ નહીં, પણ 5 અમને ગામ આપ, જેથી અમે 5 ભાઈઓ અમારું જીવન ગુજાર કરી શકીએ, અમારું જીવન નિર્વાહ કરી શકીએ. પણ દુર્યોધને ઘસીને ના પાડી દીધી છે. અને એક દિવસ ધૃતરાષ્ટ્રજીએ વિદુરજીને પોતાના મહેલમાં બોલાવ્યા છે. એક સેવક આવીને વિદુરની ઝૂંપડીમાં આવીને કહે છે, વિદુર કાકા, તમને મહારાજ બોલાવે છે. અને કોઈ દિવસ નહીં, આજે અચાનક ધૃતરાષ્ટ્રનું વિદુરજીને બોલાવવું, ધૃતરાષ્ટ્રનું વિદુરજીને બોલાવવું એ વિદુરને ગમ્યું છે. ગયા છે રાજમહેલની અંદર. આજે ધૃતરાષ્ટ્ર વિદુરજીને બહુ પ્રેમથી બેસાડ્યા છે. પોતાની બાજુમાં બેસાડી અને આંખોમાંથી અશ્રુઓની ધારાઓ વહાવી છે. ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે કે ભાઈ વિદુર, મારા આત્માને ક્યાંય શાંતિ થતી નથી, મને ક્યાંય ચેન પડતું નથી. મારા મહેલોની દિવાલ મારો તિરસ્કાર કરતી હોય ને એવી મને અનુભૂતિ થાય છે. ભાઈ, હું રાત્રે સૂઈ શકતો નથી, મને નિંદ્રા નથી આવતી, મને કાંઈ સમજાતું નથી કે આવું શા માટે થાય છે. મને કંઈક ઉપાય તું બતાવ. અને વિદુરજી કહે છે કે મોટા ભાઈ, ખોટું ના લગાડશો. આ બધું કેમ થાય છે એ તમારે સાંભળવું હોય ને તો થોડી વાર તમારે આ નાશવંત પ્રેમને ભૂલી અને કઠોર અને સત્ય વચન સાંભળવાની તૈયારી તમારે બતાવવી પડશે. ભાઈ, જે હોય તું મને કહે, પણ મને કંઈક તું ઉપાય બતાવ. અને ત્યારે વિદુરજી કહે છે કે મોટા ભાઈ, બીજાના જીવનની સંપત્તિ ઝૂંટવી લેનારના જીવનમાં ક્યારેય શાંતિ થતી નથી. ભાઈ, બીજાને અશાંતિ પ્રદાન કરનારો ક્યારેય શાંતિથી સૂઈ શકતો નથી. તમને ખબર છે પાંડવો ઉપર તમે કેટલા અત્યાચારો કર્યા છે. ભાઈ, એ પાંડવો બીજું કોઈ નહીં, તમારા જ મોટા ભાઈના પુત્ર છે. આજે જે ગાદી ઉપર તમે અધિકાર જમાવીને બેઠા છો ને, એ ગાદીનો અધિકારી તો પાંડવો છે. અરે ભાઈ, તમને કુંતી ઉપર દયા નથી આવતી, તમને પાંડવો ઉપર દયા નથી આવતી. એક નહીં, અનેકાનેક તમે અત્યાચારો આદર્યા છે. બીજાના જીવનમાં અશાંતિ ફેલાવનારના જીવનમાં ક્યારેય શાંતિની પ્રાપ્તિ થતી જ નથી. હજી પણ તમારી પાસે સમય છે ભાઈ, સમયને ઓળખી લો, સમયને તમે સાચવી લો. એક વ્યક્તિનો તમે જો ત્યાગ કરો ને તો હજી પણ તમારા જીવનમાં શાંતિ પુનઃ આવી શકે છે. કોણ? સએષ દોષ પુરુષ દ્વિડાસ્તે, બીજું કોઈ નહીં ભાઈ. તમારો જ્યેષ્ઠ પુત્ર દુર્યોધન જે કળિયુગનો અવતાર છે, જે કટાર સમાન છે, એનો તમે ત્યાગ કરી દો ને તો હજી પણ કુરુ મહારાજનો વંશ એ બચી શકે છે. ને તો મોટા ભાઈ યાદ રાખજો,
અંતકાળે તમને પાણી પાનારો તમારો એક પણ પુત્ર નહીં બચે, તમારો એક પણ પુત્ર નહીં બચે. અને રડતી આંખે આજ ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે, વિદુર, મને પણ ખબર છે કે આ અનિતિથી પ્રાપ્ત કરેલું દ્રવ્ય એ મારા જીવનમાં કેટલી અશાંતિ ફેલાવે છે. વિદુર, રાત્રે હું નિર્ણય કરું છું કે મારે હવે દુર્યોધનને કહી દેવું છે કે આ સત્તા પાંડવોની છે, તું એને આપી દે. હું રાત્રે એવો નિર્ણય કરું છું કે મારે હવે દુર્યોધન જોડે રહેવું નથી. પણ સવારે જેવો હું તૈયાર થઈ મારી રાજગાદી ઉપર હું બેઠો હોય ને, દુર્યોધન આવીને મને પગે લાગે અને એમ કે, પિતાજી, હું આપના ચરણોમાં વંદના કરું છું. બસ ભાઈ, મેં કરેલા તમામ નિર્ણયો ત્યાં ને ત્યાં ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. ઈશ્વરે પુત્રમાં કેવા મસાલા નાખ્યા છે ને, હજી સુધી કોઈ સમજી જ શક્યું નથી. મોહ અને માયાના મસાલાથી ભરપૂર જીવાત્માનું જીવન. મા બાપ પોતાના દીકરાની ભૂલને સ્વીકારવા માટે તૈયાર જ નથી. તાજમહેલ હોટલ ઉપર બોમ્બ બ્લાસ્ટ કરનારો કસાબ પોતે સ્વીકારે છે કે આ બોમ્બ બ્લાસ્ટ મેં જ કર્યું છે. પણ કસાબની માને પૂછવામાં આવ્યું ને, તો કસાબની મા એમ કે છે કે નહીં, મારો દીકરો આવું કરી જ ન શકે. પુત્રમાં કેવા પ્રકારના મસાલાઓ નાખ્યા છે ને, એ જગતમાં કોઈ જાણી શક્યું નથી. એ યશોદા હોય તો પણ ભલે, અને એ કૌશલ્યા હોય તો પણ ભલે. કનૈયો બધાને ઘેર જઈ માખણ ચોરી આવે, મા પાસે ફરિયાદ લઈને આવે ને તો મા એમ જ કે, નહીં, તમે બધી જુઠ્ઠીઓ છો, મારો છોકરો એવું કરે જ નહીં. અને 2012ની યશોદા પોતાના લાડકવાયા દીકરાને બરાબર સ્કૂલમાં એડમિશન લેવા મોકલે ને, એડમિશન લેવા જાય ને એટલે યશોદા ટીચરને ભલામણ કરે કે જો મારો છોકરો તો આમ બહુ ડાયો ડમરો છે, પણ ક્યારેક તોફાન કરે ને તો બાજુમાં એનો જે છોકરો બેઠો હોય ને એને તમારે થપ્પડ મારવી. એ રોવા માંડે ને એટલે મારો છોકરો પાછો ડાયો થઈ જશે. તારો છોકરો હોનાનો ને બીજાના ગારાના. કા ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે કે ભાઈ, બધું જ થઈ શકે, પણ હું દુર્યોધનનો ત્યાગ નહીં કરી શકું. અને ત્યારે વિદુરજી બોલે છે, એક તો મોટા ભાઈ, મારા શબ્દો બરાબર ધ્યાન દઈને સાંભળજો. હજી પણ સમય છે, સમયને ઓળખી લ્યો. જો સમયને નહીં ઓળખો ને તો તમારા અંતકાળે તમારો એક પણ પુત્ર તમને પાણી પાનારો નહીં બચે. હજી પણ તમે શાંતિની ઝંખના કરતા હોય તો મારી વાતને માની લો. ધૃતરાષ્ટ્ર કહે, વિદુર, એ વાત નહીં, બીજો કોઈ ઉપાય હોય ને તો તું અમને બતાવ. વિદુરજી કહે છે કે દુર્યોધન તો ઝેર છે, કુરુવંશના વૃક્ષ માટે કુહાડા સમાન છે. જો તમારે સાચે જ શાંતિની પ્રાપ્તિ જોઈતી હોય ને તો એ ઝેરનો તમે ત્યાગ કરો, એ કુહાડાનો તમે ત્યાગ કરો. પણ ધૃતરાષ્ટ્ર આજે માનવા માટે તૈયાર નથી. વિદુરજીના આવા કડવા વચનો દુર્યોધન પાસેનો એક સેવક લઈને ગયો. સેવકે બધી વાત કરી. આજે દુર્યોધને વિદુરજીને પોતાના રાજમહેલમાં બોલાવ્યા છે. આવ્યા વિદુર, બરાબર પગ મૂકવા જાય ને ત્યાં તો દુર્યોધને ન દેવાની ગાળો ભાંડી છે. વિદુર તરફ આંગળી ચિંતા કહે છે કે આ વિદુર દાસી પુત્ર મારું ખાય છે અને મારી થાળીમાં જ થૂકે છે. આ તો કૃતજ્ઞ છે. મારો ત્યાગ કરવાનું મારા પિતાને કહે છે. આને બુદ્ધિ નથી, ન કહેવાના શબ્દો આજે વિદુરજીને દુર્યોધને કીધા છે. વિદુરજી એ જ્ઞાની છે અને મૂર્ખોની સભામાં મૌન રહેવું ને એ જ્ઞાનનું ઉત્તમ લક્ષણ છે. કંઈ બોલ્યા નથી, માત્ર ને માત્ર સાંભળે છે.
દુર્યોધન બોલતા થાક્યો એટલે વિદુરજીએ કીધું, બેટા બોલી લીધું, સાંભળ, આ તું નહીં પણ તારામાં રહીને મારો ભગવાન બોલાવે છે. મારો ભગવાન મને એમ સંકેત આપે છે કે વિદુર, ક્યાં સુધી આ ગંદકીની અંદર તમે રહેશો? હવે આ ગંદકીનો તમે ત્યાગ કરો. જા, આજથી તારા સમૃદ્ધિમાન રાજ્યનો હું ત્યાગ કરું છું. વિદુરજી આવી ગયા છે વનની વાટે. કડવા અપમાનના ઘૂંટડાઓ એ તો વિદુરજી જેવો જ્ઞાની પુરુષ જ ઉતારી શકે. બાપ, દુર્જન પાસે કોઈ દિવસ સજ્જનતાની આશા રખાતી જ નથી. એને ગમે એટલી વાર સમજાવીએ ને, એ પોતાની જાત ઉપર આવીને જ ઉભો રહીએ. સો પુત્ર હોવા છતાં પણ ધૃતરાષ્ટ્રનો અંતકાળ એવો આવ્યો, એક પણ પુત્ર એને પાણી પાનારું નથી વહેતો. ધૃતરાષ્ટ્રના કર્મ જ એને ખાઈ ગયા છે. કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ પૂરું થયું ને એટલે એક દિવસ ધૃતરાષ્ટ્રે કૃષ્ણને પૂછ્યું, પ્રભુ, મને એક વાતનો સંશય છે. ભલે મારા 100 પુત્ર મરી ગયા, પણ તમે મને એમ કહો કે મારી નજર સમક્ષ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં મહારાજ જણેલા 100 પુત્રના મૃત્યુને હું જોઈ રહ્યો છું. મેં પૂર્વ જન્મની અંદર શું પાપ કર્યું હતું કે મારે આવું જોવું પડ્યું? એક બાપ હોવા છતાં પણ મારે મારા નજર સમક્ષ 100 પુત્રને અગ્નિદાહ આપવો પડ્યો. અને ત્યારે અટ્ટહાસ્ય કરતા કૃષ્ણ કહે છે, અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતમ કર્મ શુભાશુભમ. ધૃતરાષ્ટ્ર, તમે હસ્તિનાપુરના રાજા બન્યા ને, એ તો પૂર્વે તમારા 99 જન્મોના પુણ્યનો ઉદય થયો ને ત્યારે તમને હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય મળ્યું છે. 99 જન્મ પૂર્વે તમે એક પારધી હતા, તમે એક શિકારી હતા, અને એક દિવસ તમારા શિકારની બિછાનમાં તમે 100 કબૂતરોને પકડી લીધા હતા. 100 કબૂતરોને તમારી જાળીમાં તમે ફસાવ્યા હતા. કબૂતરો તડફડતા હતા અને ત્યારે તમે અટ્ટહાસ્ય કરતા હતા. અને થયું એવું, ત્યારે જ એ જંગલની અંદર આગ લાગી. આગ ભભૂકી અને આગનું ભભૂકવું અને 100 કબૂતરોની આંખ એ છીનવી લીધી છે. એ અંધ થયા છે. પણ 100મો જન્મ તમારો હતો, એવા તમે બહુ પુણ્ય કર્યા હતા. એ પુણ્યના પ્રતાપે તમારો જન્મ હસ્તિનાપુરની અંદર કુરુ વંશની અંદર થયો. પણ જે 100 કબૂતરોની આંખ એ જતી રહીને એની હાઈ તમને લાગી એટલે તમે જન્મતાની સાથે જ અંધ થયા છો. અને એ 100 કબૂતરોએ જ તમારી ઘેર જન્મ લીધો છે. જેવું કરીએ એવું ભોગવવું જ પડે છે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, રાજન, વિદુરજીને અનેક ગાળો દુર્યોધને આપી. દુર્યોધનની ગાળો ખાઈને વિદુરજી ચૂપચાપ હસ્તિનાપુર છોડી અને વનની અંદર આવ્યા. ચાલતા ચાલતા વિદુરજી સરસ્વતીના કિનારે આવ્યા છે. અને સરસ્વતીના પવિત્ર કિનારે વિદુરજીએ ભગવાનનું ધ્યાન, એની શુભ શરૂઆત કરી. સરસ્વતી એ બ્રહ્મ વિદ્યા છે. અને બ્રહ્મ વિદ્યાના કિનારે આજે એક જ્ઞાની પુરુષ એ ભગવાનને મેળવવા માટે તપ કરી રહ્યા છે.